کی خالہ دانیہ بٹ دریا کے کنارے سرسبز شاداب جنگل آباد تھا جہاں ایک شیر حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے وہ بہت مغرور تھا۔ اس علاقے میں کسی دوسرے شیر کو حملہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک دن شیر اپنے وزیروں کے ساتھ جنگل کے دورے پر نکلا۔ اس کی ملاقات خالہ بلی سے ہوگی۔ شیر نے پوچھا، خالہ بلی، یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ بلی نے بتایا، جب سے مجھے انسانوں نے پکڑا ہے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ شیر طیش میں اگر کہا، خالہ مجھے اس انسان کا پتہ بتاؤ، ابھی اس سے تمہارا بدلہ لیتا ہوں۔ یہ سن کر بلی بولی، تم نہیں جانتے انسان بہت خطرناک ہے۔ آخرکار خالہ شیر کے لیے انسان کی بستی کی طرف روانہ ہوگی۔ راستے میں ان کا ٹکراؤ ایک لکڑہارے سے ہوا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑہارے کو دیکھتے ہی بلی نے کہا، یہ انسان ہے۔ شیر نے فوراً کہا، میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنی خالہ کا بدلہ لینا میرا حق ہے۔ کیا تمہاری خالہ نے یہ نہیں بتایا کہ انسان بہت خطرناک ہے؟ انسان نے فوراً جواب دیا، میں تمہیں مزہ چکھا کر ہی رہوں گا۔ جب لکڑہارے نے وقت کی نزاکت کو بھانپ لیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں لکڑیاں جھونپڑی میں رکھ کر آتا ہوں۔ اے انسان رک، مجھے کیا پتہ تو واپس آئے گا یا بھاگ جائے گا۔ شیر نے کہا، لکڑہارا واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ لکڑہارے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرا آنے تک تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر شیر ہنسنے لگا اور بولا کہ میں نے تمہیں خود مقابلہ کرنے کے لیے کہا، بھلا میں کیوں بھاگوں گا؟ لکڑہارے نے کہا، نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ شیر نے پریشانی کے عالم میں خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ نے ترکیب سوچی اور کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ شیر کو اس درخت سے باندھ دیتے ہیں۔ چنانچہ بیچارہ شیر اس ترکیب مان گیا۔ جو ہی شیر درخت سے باندھا گیا، لکڑہارے نے موٹی لکڑی اٹھائی اور شیر کی پٹائی شروع کر دی۔ پورے جنگل میں شیر کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ اچھی طرح شیر کو پیٹنے کے بعد لکڑہارے نے کہا، بلی اپنے بھانجے کا خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بلی شیر کے پاس آئی اور کہا کہ بھانجے، میں نے تم سے کہا تھا کہ انسان بہت خطرناک ہوتا ہے، اب سزا بھگتو اپنے غرور کی۔ بیوی، شیر اور گیدڑ۔ عطا شاہ ایک کسان تھا۔ اس نے جوار بوئی۔ جب فصل پک گئی، ایک شیر آیا اور کھیت میں گھس گیا۔ کسان ایک چھپر پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیر نے اسے کہا، نیچے اترو، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کسان نے کہا کہ ابھی تو میں دبلا پتلا ہوں، میں ذرا کھا پی کر موٹا ہو جاؤں تو مجھے کھا لینا۔ شیر روزانہ آتا اور کہتا، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کسان اس کے خوف سے لاغر ہوتا گیا۔ اس کی بیوی اس سے دریافت کیا کہ خوب کھا پی لیتے ہو مگر دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہو۔ کسان نے کہا کہ شیر روزانہ آتا ہے، مجھے ڈراتا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا اور میں اس لیے دبلا ہو رہا ہوں، کسی نہ کسی دن وہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ بیوی نے پوچھا، شیر کس وقت آتا ہے؟ کسان نے کہا، دوپہر کو۔ پھر اس کی بیوی نے مردانہ کپڑے پہنے، گھوڑے پر سوار ہوئی، ہتھیار بھی اٹھا لیے، جوار کے کھیت میں آئی اور اس نے دیکھا کہ شیر اس چھپر کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ بیوی نے آواز لگائی، اے کسان! کسان نے کہا، جی مالک۔ بیوی نے کہا، بادشاہ نکلا ہے شیروں کے شکار کے لیے۔ تم نے آس پاس شیروں کے پاؤں کے نشان دیکھے ہوں، پچھلے سال کے یا اس سے بھی پچھلے سال کے؟ کسان نے شیر سے پوچھا، اب بتاؤ کیا کروں، تمہارے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ شیر نے کہا، ہاں، یہ بادشاہ کا وزیر ہے۔ شیر نے کہا، اب مجھے ضرور بھگاؤ یہاں سے۔ کسان نے کہا، تم چپ رہو، میں چادر تمہارے اوپر ڈال دیتا ہوں۔ شیر سو گیا اور کسان نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ پھر اس نے جواب دیا، اے سوار، میں نے شیر کے پاؤں کے نشان نہیں دیکھے۔ سوار نے پوچھا، وہ موٹی کالی چیز کیا پڑی ہوئی ہے شال کے نیچے؟ کسان نے کہا، یہ لکڑی ہے، میں نے اسے حقے کے جلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، اس کا کچھ حصہ مجھے کاٹ کر دے دو، میں بادشاہ کے لیے لے جاؤں گا، وہ بھی حقہ پیتا ہے۔ کسان نے شیر سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ شیر نے کہا، اب میرا کان کاٹ کر دے دو۔ کسان نے شیر کا کاٹ کر دے دیا۔ بیوی نے کہا، اس سے ذرا بڑا ٹکڑا دے دو۔ شیر نے کہا، اب دوسرا کان بھی کاٹ کر دے دو۔ کسان نے دوسرا کان بھی کاٹ کر دے دیا۔ بیوی نے غصے میں کہا، اس سے بڑا ٹکڑا کیوں کاٹ کر نہیں دے دیتا اس لکڑی کے تنے سے؟ پھر شیر نے کہا، اب میری دم کاٹ کر دے دو بھی کاٹ کر دے دی گئی۔
बीवी ने कहा, तुम थोड़ा सा काटते हो, तुम छोड़ो मैं खुद काट लूँगा। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ। सामने से एक गीदड़ आया। इसने शेर से पूछा, तुम्हारे कान भी कटे हुए हैं और तुम भी खून बह रहा है और तुम भाग रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? शेर ने कहा कि बादशाह की फ़ौज ने मुझ पर हमला कर दिया है, मेरे कान काट दिए, तुम भी काट ली है, बस खुदा ने मेरी जान बचाई है। गीदड़ ने कहा, ए बुज़दिल, तुझको एक औरत ने डराया है, ना बादशाह है ना फ़ौज है, एक औरत ने तुम्हारे कान भी काट डाले हैं और तुम भी। शेर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से फ़ौज और वज़ीर देखा है। गीदड़ ने कहा, ये औरत थी, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। शेर ने कहा, तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक रस्सी तुम अपने गले में डालो और इसका रस जो है वो इसका एक सिरा मेरे गले में भी। फिर गीदड़ ने रस्सी अपने गले में और शेर के गले में डाल दी और दोनों साथ साथ चलते। सवार ने देखा कि शेर को गीदड़ खींचता हुआ ला रहा है। इसने गीदड़ से पूछा कि तुमने बादशाह से वादा किया था कि मैं 14 शेर तुम्हारे पास लाऊंगा, अब सिर्फ एक लेकर जा रहे हो, वो भी कटा हुआ। ये सुनते कान कटा हुआ। ये सुनते ही शेर भागा खड़ा हुआ और गीदड़ को घसीटता चला गया। गीदड़ का सर तन से जुदा हुआ, टांगें भी टूट गई और मर गया। शेर अपने कटे हुए कान और दुम के लिए बगैर भागा। कसान और इसकी बीवी जवार के खेत में खुशी खुशी रहने लगे। बखीर मिजाज बखीर। सोहेल भाई जान को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई थी, जिसकी खुशी में अम्मी ने ख़ानदान भर में मिठाई तकसीम की थी। अबू जी के कहने पर हम शाहिदा खाला की यहाँ भी मिठाई लेकर गए। अम्मी के साथ चंद दिन पहले ही इनकी किसी बात पर नोक झोंक हो गई, बल्कि बात भड़कर झगड़े की सूरत अख्तियार कर गई थी। दोनों ही ने जीना मरना ख़त्म करने की कसम खा ली थी। ख़ानदान के कुछ लोग अम्मी की तरफ दारी में और कुछ शाहिदा खाला की हमायत में थे। जब दोनों भाई मिठाई लेकर गए तो न सिर्फ इन्होंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, बल्कि गुस्से से बातें भी सुनाई। ले जाओ ये मिठाई, इससे बेहतर है कि मैं ज़हर खा लूँ, वो गुस्से से बोली और हम सर झुकाए बाहर निकल आए। मुन्ने, अगर ये बातें अम्मी को पता चली तो जानते हो ना क्या होगा। बाहर निकल कर वो हमसे बोले। हमने समझदारी से सर हिला दिया। एक पार्क में बैठकर मज़े से मिठाई खाई, थोड़ी देर चहलकदमी की और फिर घर आ गए। ले ली इन्होंने मिठाई, कुछ कहा तो नहीं? अम्मी जान का लहजा तफ्तीशी था। जी नहीं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही थी। बड़ी तवाज़ा की हमारी भैया ने सब अच्छा की रिपोर्ट दी और वो खुश हो गई। इन्होंने अच्छा किया। इंसान को दिल में कोई रंजिश नहीं रखनी चाहिए। शाहिदा बाजी ज़रा जज्बाती किस्म की हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, जाऊंगी किसी दिन इससे मिलने। वो मुतमईन और मसरूर कैफियत में कह रही थी। हमने सवालिया निगाहों से भाई की तरफ देखा। जवाबन इन्होंने हमें खामोश रहने का इशारा कर दिया। चंद दिन के बाद मुसर्रत फूफो के घर एक अहम तकरीब हो रही थी, जहाँ सबका जमा होना भी ज़रूरी था। उफ़, आगे क्या होगा ये सोचते हुए हम गाड़ी में बैठ गए और सुहेल भाई ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुसर्रत फूफो ने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और अब्बू जी ने मिठाई और तोहफ़े इनके हवाले किए और दीगर अफराद के साथ जहाँ बैठे हम अम्मी जी की तरफ देख रहे थे। हाल पर नज़र दौड़ाते हुए इनकी निगाह शाहिदा खाला पर पड़ी और वह तीर की मानिदान की तरफ बढ़ी। सोहेल भाई अम्मी जी के पीछे पीछे थे और हम सोहेल भाई के पीछे। अस्सलामु अलैकुम बाजी, कैसी हैं आप? अम्मी ने गर्मजोशी से सलाम किया तो हम हुन बने खड़े थे। शाहिदा खाला के माथे पर शकीन नमूदार होगी। वो मुँह ही मुँह में जवाब देते हुए इधर उधर देखने लगी। मुबारक हो बाजी, सुना है हामिद मियाँ ने मैट्रिक में टॉप किया है। अम्मी खुशी दिली से बोली, तो पता चल गया तुम्हें, अब भला इस रस्म मुबारक की क्या ज़रूरत थी? शाहिदा खाला के रूखे लहजे बरामे नज़रा चौंके। लेकिन आप ने भी तो अब तक मुझे सुहेल को मुलाजमत मिलने की मुबारकबाद नहीं दी। मिठाई तो हमने बशवाई थी। मामला बिगड़ता देखकर सुहेल भाई खंखारने लगे। अरे कैसी मिठाई, हमने कब रख ली थी? इससे पहले कि दूसरा जुमला अम्मी के कानों तक पहुंचता, हमने एक ज़ोरदार चीख मारी। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को, अचानक क्या हो गया? हस्बे तवक्का अम्मी घबरा उठी, दांत में दर्द। एक और चीख मारकर हमने अपनी तकलीफ़ की वजाहत की। शाहिदा खाला ने अम्मी की तरफ हटते हुए कहा, नायला तुम हटो ज़रा, मैं तो ज़रा हौसला नहीं है, किसी भी बात पर फ़ौरन घबरा जाती हो। आओ बेटा फ़ाइक, दांत दर्द का इलाज है मेरे पास।
ایسے ہی موقع کے لیے پرس میں کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہوں۔ شاہدہ خالہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے چلی۔ سہیل بھائی امی کو تسلی دے رہے تھے اور پھر انہوں نے رخ موڑ کر ہماری جاندار اداکاری پر ہمیں بھرپور مسکراہٹ سے نوازا، ورنہ نیکی کی برباد ہوتی اور گناہ کا الزام بھی ہوتا۔